हेलो पिला माने आज आम 10th क्लास साइंस टू जहाँकि जीव विज्ञान प्रथम चैप्टर पोषण विषय पढ़ा। तो पिला माने मु 10th क्लास साइंस वन जहाँकि फिजिकल साइंस ता भी वीडियो अपलोड कर देछि तुम जाइए मो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँ जाइए देखिपार। तो पिला माने आ डेरी करी पोषण कौन पोषण चैप्टर टी पढ़ा और जाना ए कौन कौन अच्छी। तो पिला माने प्रत्येक जीव शरीर में असंख्य जैव रासायनिक प्रतिक्रिया घटी थाए। से जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को विभिन्न स्तर में भाग करपरिक पोषण श्वसन रेचन जनन नियंत्रण और समन्वय इत्यादि एवं बहुत प्रक्रिया अच्छी। तो आम यही चैप्टर केवल पोषण विषय जाना परवर्ती चैप्टर यही जनन श्वसन रेचन विषय आम पढ़ा किंतु एबे आम डिस्कसन करिया पोषण। तो पिला माने पोषण क्या कहुए देख पिला माने आम दैनंदिन जीवन खाऊा खाद्य पदार्थ माछ मांस अंडा भात रुटी जहाँ भी से मध्य मिलूवा से खाद्य मध्य मिलूवा शक्ति पदार्थ को आम कौन कहना पोषण बोली कहवा। देख पिला माने पोषण आमर जीव शरीर अनेक चाहिदा पूरण करता है जेपरिक गोटे नुआ टिश्यू कोष गठन टिश्यू अंग प्रत्यंग गठन अर्थात शरीर गठन एवं शरीर वृद्धि मरामती यही पोषण एकांत आवश्यक होता है। तो देख पिला माने आम छोट बड़ होचे एथिपाई मध्य सेहीपरि आमर देहरे कौन सी क्षत हो गला खेलवा समय कि दुर्भाग्यवस्तु तो आम देहर किसी क्षत हो जाए खंडिया हो जाए तो देख किसी दिन पर से स्थान रे सुखी जाए धीरे धीरे कौन मैंने से स्थान पुनर्बार परिपूर्ण हम। तो यह पोषण द्वारा ही संभव होता है। तो पिला माने तुम्हें मैंने जानी सबुज उद्भिद जहाँ गछ लत पत्र अच्छी से मैंने साधारणतः पोषण पर सूर्य किरण बा आलोक शोषण प्रक्रिया द्वारा निजे खाद्य निजे प्रस्तुत करी थांती एवं आवश्यक मुताबक से माने जल माटी तलू जल व खनिज पदार्थ ग्रहण करी निजे बंची था। किंतु प्राणी माने खाद्य परोक्ष बा प्रत्यक्ष भाव में यही उद्भिद पर ही निर्भर करते। तो पिला माने आमे खाऊा खाद्य साधारण जटिल अवस्था थाए यह आम जीव शरीर प्रवेश मात्र कौन अंग प्रत्यंग सरलीकृत हो जाए सरल उपादान परिणत हो से सबू अंग प्रत्यंग को जाए सेठारे कौन हुए ना जारण द्वारा बा दहन द्वारा से शक्ति निर्गत होता है। तो यही प्रक्रिया को साधारणतः भाव आम ध्वंसात्मक प्रक्रिया बा अपचय प्रक्रिया बोली कहवा। तो अपचय प्रक्रिया कौन हुए ना खाद्य जटिल अवस्था थाए से शक्ति मोचन होगा को आम कहवा ना ये अपचय प्रक्रिया। एवं देख पिला माने शरीर गठन पर जो आवश्यक उपादान सृष्टि हुए ताको आम कौन कहवा ना ये चय प्रक्रिया। तो यह जीव शरीर सब बेले कौन चली थाए सुतरां जीव को सक्रिय और जीवंत रखार यह महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चय अपचय प्रक्रिया आम जीव शरीर सदाबे चली थाए और आमको बंचे रखापी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करी थाए। जेहेतु पिला माने एटी देख चय अपचय प्रक्रिया दुईटी मिसी कौन हुए ना चय अपचय प्रक्रिया दुईटी मिसी कौन हुए ना चय अपचय प्रक्रिया ये सृष्टि होता है। से चय अपचय प्रक्रिया आम जीव शरीर जन्म ठू मृत्यु पर्यंत चली रही है। पिला माने खाद्य को गठन कार्य शक्ति प्रदानकारी क्षमता अनुसार 6 भाग में विभक्त कर श्वेतसार को प्राधान्य दि जाए सी प्रथम आसे प्राधान्य हूँ श्वेतसार सेकेंड रे आमर पुष्टिसार बा प्रोटीन थर्ड रे कौन आसे स्नेहसार बा फैट फोर्थ धातुसार बा मिनराल 5 रे विटामिन 6 रे जल बा वाटर आसे। तो आम देखा प्रथम श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट कौन। तो पिला माने आमे साधारणतः श्वेतसार जातीय खाद्य शर्करा और मनद पाई बा आम ग्लुकोज व स्टार्च पाई। देख आम खाऊा आलू भात रुटी रे प्रचुर परिमाण मनद बा सुगार थाए सेहीपरि चीनी गुड़ आदि सुक्रोज एवं फलरस पनीपरिया ग्लुकोज पाई।
ଏବଂ ଆମେ ଏହି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ଆମେ ଜାଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂକେତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ C6H12O6 ରେ ରହିଛି କାର୍ବନ, ଉଦ୍ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ। ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? କାର୍ବନ, ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଜାନ ରହିଛି। ତ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବେଳେ କ'ଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାରଣ ଫଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଏଥିରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାରଣ ହେଉଛି, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଭାଙ୍ଗି ସେଠୁ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଜଳ ଦେବା ସହିତ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି। ତ ପ୍ରାୟ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ବା 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଶ୍ୱେତସାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସାର ବୋଲି କହିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସିଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା, କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ତ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ଓ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ଏହି ପୁଷ୍ଟିସାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଶରୀରର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, ନୂତନ ଟିସ୍ୟୁ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ କ୍ଷତ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଏହି ପୁଷ୍ଟିସାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ କୋଷର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ସ୍ନେହସାର ଆସୁଛି, ଫ୍ୟାଟ୍ ବା ଲିପିଡ୍ସ। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଖାଉଥିବା ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ତେଲ, ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। ତ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରି ଲିପିଡ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତ ଆମ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରି ଲିପିଡ୍ର କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତ ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆମ ଏହି ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ମୋଟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବେଶୀ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଖାଉଥିବା ସେମାନେ ବେଶୀ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଚର୍ବି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥଳେ ସେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଜାରଣ ହୋଇ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ଚର୍ବି ଯେହେତୁ ତାପ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଦେହକୁ ଉଷମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ଗରମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଆମର ଧାତୁସାର ବା ମିନେରାଲ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେହରେ ଏହି ଧାତୁସାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣର ଧାତୁସାର ଦରକାର ହୁଏ, ଯେପରି ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡିନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ, ପଟାସିୟମ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମ ଦେହର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାର୍ଟ, ଯାହାକି ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ ଏହି କ୍ୟାଲସିୟମ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ଲୌହର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଛଡ଼ା ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଶରୀର ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଶରୀରକୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଧାତୁସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଭିଟାମିନ୍। ଦେଖ, କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣୁ। ତ ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭଲସେ ଖାଇବାନି, ଭଲସେ ପିଇବାନି, ଭିଟାମିନ୍ କମିଯାଏ। ତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖା ହୋଇଥାଏ। ଆମ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ। ତ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ ଯେମିତି ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଆମ ଜଳରୁ ଶାଗ ବା ପନିପରିବା, ଫଳରସ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ସେହିପରି ଚର୍ବି ବା ତେଲର ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଣୀଜ ବା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଉପକାରକ ଓ ଆମ ଦେହକୁ ଭଲ ରଖିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ମାନେ ଦେଖ, ଆମର ଜଳ ଆସିଲା। ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାହା ଦେଖିବା। ଦେଖ, ତ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେହରେ ଥିବା ବା ଆମ ଦେହ କୋଷରେ ଥିବା
କୋଷ ଜୀବକ ବା କୋଷରସରେ ପ୍ରାୟ 70-90 ଭାଗ 70-19 ଭାଗ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଜଳ ରହିଛି। ତ କୋଷର ସ୍ଥିତି ଏଥିରୁ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଦେହ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଝାଳ, ପରିସ୍ରା ଓ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ପ୍ରାୟ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଭରଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 3-4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମ ଦେହରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲା ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖିବ ଦେହ ଅଶୁଭ ବା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 3-4 ଲିଟର ଜଳ ପିଇବା ଉଚିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଯାହାକି ଅଛି ଆମର ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ତାହା ଦେଖିବା ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୋଷଣକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବା ଆଉଟୋଟ୍ରୋପିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଆମର ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବା ହେଟେରୋଟ୍ରୋପିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣଟି କ'ଣ। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ନା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ଯେପରିକି ପତ୍ରହରିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଓ ସାଇନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଦେଖ, ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଶକ୍ତିରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉପଯୋଗ କରି ସବୁଜ କଣିକାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ସେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିବା ନା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ଆମେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଥିରୁ ବୁଝିବ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ କହିବା ନା ଏ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବା ସେହି ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ଆମେ କହିବା ଏ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ତ ପିଲାମାନେ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ନାଇଟ୍ରିଫ୍ଲାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମର ବା ସଲଫର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରି କେତେକ ରାସାୟନିକ ଶୋଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏକ ବିଶେଷ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ରାସାୟନିକ ଅଜୈବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବା ହେଟେରୋଟ୍ରୋପିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କ'ଣ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବା ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ ବା ପରଜୀବୀ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫଲେସିଆ ଓ ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ, କବକ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରଭୋଜୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆସୁଛି ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ବା ହେଲୋଜୋଇକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆମର ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବା ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବା ପାରାସାଇଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ଆମର ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ବା ସାଇମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ କ'ଣ ତାହା ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପରଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଆଂଶିକ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀୟ ବା ସେହି ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଯେପରିକି ଆମର ପରିପାକରେ ହେଉଥିବା ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଆତ୍ମୀକରଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବା ସାପ୍ରୋଟୋପିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ପରଭୋଜୀ ମୃତ୍ୟୁ ଗଳିତ ବା ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବୋଲି କହିବା ବା ଆମେ
साप्रो टॉपिक न्यूट्रिशन कहवा। देख पिलामाने तो पिलामाने तुमने कौन सी जीव मरी जाइथिबा देखिथिबो बा मरी जाए गोटे स्थान पड़िथिबा देखिथिबो। देखिबो किछि दिन पर धीरे धीरे पचिबारे लागे पर मासे 2 मास पर सेही स्थान रे से जीवटी न थाए केवल तार हाड़ कंकाल रूप ही रही थाए। यह कहीं यही प्राणी सम पोषण मैंने कौन करती ना से कठिन पदार्थ ग्रहण कर पारती ना से कौन करती से जीव शरीर में कठिन पदार्थ छाड़ी बाकी सब पदार्थ को निज पाचक रस द्वारा ताकू पचेबार लगे दियंती बा पचई दियंती से प्राणी को पचई दियंती पाचक रस क्षरण कर से प्राणी को पचई दियंती एवं सेथिरु जटिल खाद्य सरल खाद्य को परिणत कर पुष्टि साधन करथांती। जेहेतु आमर हाड़ गोटे बहुत कठिन पदार्थ तांकर से पाचक रस द्वारा से कौन हुए ना पची न थाए फल केवल हाड़ छाड़ी बाकी सब से खाई था आमर खाद्य रूप ग्रहण करथांती। तो यही प्रकार प्राणी को आम प्राणी सेवा पोषण बोली कहवा। देख छतु छतु जातीय कवक ईस्ट बैक्टेरिया आदि जीव माने यही पोषण अंतर्भुक्त। सेहीपरि एबे अछि आमर परजीवीय पोषण बा पारासाइटिक न्यूट्रिशन। देख पिला माने जो जीव माने कौन से प्राणी बा उद्भिदर बाहर बा भीतर रही निज पुष्टि साधन करता निजे खाई था कौन से प्राणी उपरे डिपेंड करी निजे पुष्टि साधन करता से ही प्रकार प्राणी को आम यही परजीवीय पोषण बोली कहवा। से माने खाद्य पाई अन्य उपर डिपेंड करती भितर रही बाहर रही जमी परजीवी माने भोज्यदाता एवं उद्भिद बा प्राणी ठार सरलीकृत खाद्य सीधा सड़क ग्रहण कर निजर पुष्टि साधन करता यहाँ परजीवी पोषण बोली आम कहवा। देख भोज्यदाता आश्रय रही परजीवी माने साधारणतः ताहार अनिष्ट ही करता। तुम मैंने देखि ये परजीवी या उद्भिद गुड़ाक बा प्राणी गुड़ाक जो मन कर गोटे उद्भिद कथा ना तुम देखिए गोटे गछ उपर आ गए लता गछ माड़ी बस से लता गछ माड़ी बसी बसी से उद्भिदर चतुर्पार्श्व से निजर काया विस्तार कर चलती एवं से ही गछ से बड़ गछ जहाँ भी होता ना कहीं से जहाँ खाऊ तार अधा अंश ही उद्भिद नहीं जावा फल से गछटा बढ़ी पारू ना फल कौन हो से बड़ गछ को से क्षति कर लगी। तो यही प्रकार उद्भिद प्राणी को आम यही परजीवी पोषण बोली कहवा। देख एग्जाम्पल मंगाल निर्मूली राफ्लेसिया आदि उद्भिद सेपरी प्लाज्मोडियम उकुणी जक और केतक कुर्मी परी प्राणी परजीवी अंतर्भुक्त। देख जक को देखिछ कि ना पिला माने जक आम देह लगिले धीरे 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 आम देह रक्त सी शोषार लगे फल आमर हानि हेब किंतु सी तार पुष्टि साधन कर उकुणी उकुणी तो देखि समस्ते। तो ये उकुणी उकुणी कौन करे प्रायतः आम पुओ पिला मुंडे रही ना झील पिला मुंडे रही मुंड ध्वंस करे। तो यही प्रकार प्राणी को आम कौन कहवा ना परजीवी पोषण बोली कहवा। एबे पिला माने लास्ट टॉपिक जहाँकि साइम्बायोटिक न्यूट्रिशन बा सहजीवी पोषण देखा। देख पिला माने बेले बेले दुईटी संपूर्ण भिन्न जाति प्राणी अथवा उद्भिद और प्राणी बा प्राणी और अणुजीव बुझीपार कि नहीं संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद और प्राणी बा प्राणी और अणुजीव बा उद्भिद और अणुजीव एकाठी बसवास करी थांती मिसिकी रही था किए क्या हानि पहुँचे न था। तो यह सहजीवी पोषण बोली कहवा। एथिरे कई कार क्षति करती ना बरं से भीतर पोषण आदान प्रदान घटी थाए यह सहजीवी पोषण कहुए। उदाहरण स्वरूप देख आम अंतर्नली सहजीवी भाव रोकवा इस्चेरिया कोलाई नामक बैक्टेरिया है मन रखिब आम देह भीतर इस्चेरिया कोलाई नामक बैक्टेरिया अच्छी सी निज शरीर विटामिन B12 आमको दे था प्रस्तुत कर दे था एवं ता परिवर्ते से आम अंतर्नलीर सरलकृत खाद्य ग्रहण कर निजर प्रतिपालन करे सी आमको दौर आम नौ एवं आम कि खाଇବା नबनी तो विटामिन B12 भी आम देवनी जहाद्वारा आम आउ असुस्थ हो सी आमको अल्प परिमाण खाद्य नहीं सी विटामिन B12 प्रस्तुत करके आमको दे था।
ସେହିପରି ଦେଖ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସେହିପରି ସହଜୀବୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ପାର୍ଟ 1ର ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ବାକି ରହିଛି ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଯାଇକି, ତ ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଦେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା ଯାଇକି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ।